मामले की जांच के दौरान बहुत बार फोटोज के नाल ही विआह का जिक्र होया कि कल्याणी सिप्पी दे नाल विआह कराउणा चाहुंदी सी या फिर सिप्पी अपनी पूरी जिंदगी कल्याणी दे नाल बिताउणा चाहुंदा सी। जिथे एक पासे सीबीआई ने अपनी अनट्रेस्ड रिपोर्ट दे विच सिप्पी दियां 6 गर्लफ्रेंड्स का जिक्र किया है, उत्थे ही सिप्पी दे भरा जिप्पी क्यों कर रहे ने कल्याणी दा करैक्टर असैसिनेशन। सिप्पी सिद्धू के परिवार वालों हुण पैरवी सीनियर एडवोकेट RS बैंस करनगे, उन्हां तो जानते हैं कि आखिर इस वेले केस का स्टेटस की है ते जिहड़े सीबीआई वालों रिप्लाई फाइल किए गए ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच की मजबूत करते ने इस केस नूं, उन्हां दे पक्ष नूं। साडे नाल सीनियर एडवोकेट RS बैंस ने। बैंस साहब, क्योंकि बहुत देर तो ये केस जिहड़ा चलिया आ रहा है, स्टेटस की है लीगली, तुसीं कितना मजबूत समझ रहे हो केस नूं? नहीं, हले सीबीआई ने जिहड़ी फाइनल रिपोर्ट देनी है वो हले आई नहीं है। जिहड़े एडिशनल प्रूफ सीबीआई ने पिछले 2 साल इकट्ठे किए हैं वो हले डिस्कलोज नहीं किए कोर्ट को, जिस दे बेस ते उन्होंने कल्याणी सिंह नूं अरेस्ट किया है। तो जिहड़ी 2002 की सो कॉल्ड अनट्रेस्ड रिपोर्ट है, मेरे सामने तो वो काफ़ी एविडेंस सी जिस दे बेस ते बहुत पहला एक्शन लै सकते सी, जिहड़ा उन्होंने हुण लिया। हुण उन्होंने की प्रूफ है सानू पता नहीं है, मगर जिहड़ी कैंसलेशन रिपोर्ट जां अनट्रेस रिपोर्ट जिहड़ी वो कहंदे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 3 ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ 2 ਕਿਲਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਵੂਮਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ escaped ਬਾय ਕਾਰ and the lady recognized the sketch also. Then ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਕੈਚ ਬਣਵਾਏ ਉਹ ਸਕੈਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਟਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ accurate and there is sufficient evidence. The other suspect, of course, nobody could recognize. They had seen only back, shadow, and therefore CBI is not able to lay hands on that. बैंस जी, जिस कैंसलेशन रिपोर्ट की चर्चा, अनट्रेस्ड रिपोर्ट की चर्चा जी तुम कर रहे हो, इसे नूं ही बेस जिहड़ा है दूजी पार्टी बना रही है। कल्याणी सिंह दे वकील कहते हैं कि पहला क्यों सीबीआई वालों अनट्रेस्ड रिपोर्ट जिहड़ी है वो फाइल की गई जे उन्होंने पता ही नहीं सीगा कि आखिर कल्याणी ने मर्डर किया है। फिर आखिर अजिहा की होया कि कुदम कल्याणी नूं अरेस्ट कर लिया गया, जबकि कल्याणी कई बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुकी सी। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਟਰਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਤਾ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ अनट्रेस रिपोर्ट रिजेक्ट की कोर्ट ने एंड ट्रायल शुरू होया। इस केस विच भी सीबीआई की एक दुविधा है कि साडी सीबीआई उन्नी आजाद जिन्नी आपां समझते हैं, उन्होंने उत्ते बड़े ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्रैशर पैंदे ने। एंड जिथे भी कोई वड्डा इन्फ्लुएंशियल हुण इहदे च इन्फ्लुएंस तां एविडेंट ही हैगा। इन्ना हाई ऑफिसर, हाई कोर्ट जज ऑफ जुडिशरी ਉਹਦੀ लड़की एक्यूज होवे ते उस वेले सीबीआई ने एक तरह का बड़ा डिप्लोमैटिक वे नाल सबूत भी सारे लगाते एंड जैट उन्होंने कहता कि अनट्रेस रिपोर्ट है, तो नाले ये भी कहता कि वी वांट टू कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी कहता कि साडा डीप सस्पिक्शन ऑन कल्याणी सिंह है। सो इन्हां गल्लां तो ना ही अनट्रेस रिपोर्ट बनती है ना ही ये फाइनल रिपोर्ट बनती है, मगर उन्होंने जिन्नियां स्टेटमेंट्स लगातियां जो उन्होंने जो डिटेल सारे पढ़न जिन्ने उन्होंने एग्जिबिट लगाते ਉਹਦੇ चो कोई डाउट नहीं होंदा कि घट्टो घट्ट एक सस्पैक्ट आ क्लीयरली इनवॉल्व भी है, एविडेंस भी हैगा एंड दैट एविडेंस वो डे 1 तो सी। इसलिए सीबीआई ने कहा कि जी चंडीगढ़ पुलिस ने जी इंस्पैक्टर सी पूनम दिलावरी ਉਹਦੇ खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फॉर मेजर पेनल्टी होना चाहिए। मेजर पेनल्टी मीनस रिडक्शन इन रैंक या डिसमिसल या रिमूवल। एंड उस तो पढ़ के पता भी लगता है पूनम दिलावरी का जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन है डे पहले मूवमेंट तो ही फॉल्टी है, इलीगल भी है। उन्होंने जो FIR ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਦਰ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ 11 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ 2-4-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਰਐਸ ਬੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਤੇਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਿਆਣੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇजेस, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 178 ਵਿਟਨੈਸਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਡ ਐਟ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿੱਪੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਜ਼ਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਈਵਨ ਦੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, which showed that he was going around with so many girls और वो किसी ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀ ਇਨ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਆਈਫੋਨ 5 ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ USA, FBI ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵੈਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਹੈਡ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਫ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟਡ ਕਲਿਆਣੀ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ USA ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 16 ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, 16 ਤੋਂ 18 ਉਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 18 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ। 20 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਵਾਇਆ। So it is obvious ਕਿ ਉਹ basically he was misusing girls by blackmailing them and pressurizing them. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਮੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ 4 ਜੇ ਸਿੱਪੀ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਅਸੇਲੈਂਟ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ 2 ਔਰ ਫਿਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸਿੱਪੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ, ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ, ਗਨ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੇਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਤੇਜ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 18 19 20 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ